সুমাইয়ার কাছে। ডক্টর সুমাইয়া, প্লিজ আপনি স্টার্ট করেন আপনার প্রেজেন্টেশনটি। থ্যাংক ইউ ডক্টর সুস্মিতা। আমি আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত আমার যত বিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী আছে এবং অনারেবল গেস্ট আছে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম জানিয়ে আমি আজকে আমার প্রেজেন্টেশনটি শুরু করছি উইথ দেয়ার পারমিশন। Today, the topic I'm going to present is titled as Autism and Beyond, as because today we are celebrating World Autism Awareness Day. I'm Dr. Sumaya Binte Jalil, resident Phase B from BSMMU. First of all, just a quick sneak peek about what autism spectrum disorder is according to Diagnostic Statistical Manual 5. I'm not going to detail about the autism and the etiology, but I'm just going to give a very short overview over it. We know that autism spectrum disorder is based on two components constitutes. One is impaired social communication and another is repetitive restrictive patterns and behavior. Impaired social communication based on lack of social emotional reciprocity, lack of non-verbal communication, and developing and maintaining relationship problems. And repetitive and restrictive behavior and patterns consists of stereotyped repetitive speech, motor, use of objects, excessive adherence to routines, restricted and fixated interest, and also hyper or hypoactive reactivity to sensory inputs. In 2013, American Psychiatric Association merged 4 distinct autism diagnoses into one umbrella for calling it ASD, that is Autism Spectrum Disorder. They include autistic disorder, childhood disintegrative disorder, pervasive developmental disorder not otherwise specified, and Asperger's syndrome. Autism and Developmental Disabilities Monitoring, ADDM network declared the prevalence of autism is in 1 in 54 children in 2020, 1 in 37 boys and 1 in 151 girls. Boys and girls ratio stands for 4:1. British Medical Association published a report on 2020 mentions around 7 lakh people in UK suffers from autism, 1 in 100 children. According to WHO report published in 2021, about 1 in 160 children suffers from autism globally. In Bangladesh, the nationwide survey on young children with autism spectrum disorder 2017 conducted by IPNA results prevalence of ASD is 17 in 10,000. That is 25 in 10,000 in urban area and 14 in rural. Study population had aged 18 to 36 months. If we look at the numbers, that just the fourth point, for the age after which most children are diagnosed with autism, 31% of children with autism has intellectual disability, 28% of children has self-harm behavior, 2/3 of the total number of children with autism face severe bullying. Today, 2nd April, is celebrated as World Autism Awareness Day. Now, what's the history of World Autism Awareness Day? First of all, a little bit sneak peek about autism. The first historical appearance of World Autism was made by 1911 by the psychiatrist Eugene Bleuler. But in 1943, when pediatric psychiatrist Dr. Leo Kanna, he characterized autism as a social and emotional disorder. World Autism Awareness Day was set to April 2 of each year by the United Nations General Assembly on Resolution 62/139 and adopted on December 18 of 2007 to encourage member states to take action in raising awareness about people with autism spectrum disorder and support the research finding new ways to improve wellness and inclusion. Now, we all talk about always autism awareness, but for a common people, what does it mean being aware for autism? What is autism awareness? If I put in just small 5 factors, easy for anyone to remember, according to the resources, autism awareness has to have these 5 points in mind. What is prevalence? We have to know about how prevalent autism is. An early diagnosis, for that we have to know about the signs and symptoms. And autism spectrum also are associated with other conditions like GIT problems, like sleep problems, like motor problems. So these things also has to be kept in mind. Is a part of the awareness also. And it is an expensive disorder. This thing has common people should know. And lastly, it's awesome to be different. So being different is not always bad. This is also a part of the autism awareness program.
So, who are the famous people with autism? People with autism spectrum disorder can help to make a change in the world. All they need to be successful is treatment and support from their environment. Just like people like Tim Burton, a great director, Charles Darwin, we all know him, a great environmentalist, Bill Gates, Anthony Hopkins, Albert Einstein, and Sir Isaac Newton, is for example. And also, autism community states Lionel Messi can also be affected by autism. Why World Autism Awareness Day is important? Because there is no cure, but there are treatments. This message has to be shared. And don't try to change the autistic person, but start by understanding. This is also a message that has to be spread. And also, autism disorders are not only fixed in childhood, it can also affect adulthood. How to observe World Autism Awareness Day? According to the World Autism Awareness Foundation's 3 points they want to highlight in this day. One is sharing information online about autism, get involved with autism associations, and take care of people with autism spectrum diagnosis you know. In Bangladesh, parents experience social stigma and discrimination for having a child with autism spectrum, leading to increased level of parental stress, which further causes limited further child interaction, reduced childcare responsibilities, increased tendency to substance abuse among fathers. A study conducted by National Institute of Mental Health of Bangladesh revealed that more than 50% rural people of the study had faith on traditional healers. Moreover, they considered that autism and other mental disorders are caused by ill spirits and required some measure other than medication. That's why Bangladesh scenario is critical. But thankfully, Bangladesh is leading the way. Ministry of Primary and Mass Education had developed a short episode of Meena cartoon to raise awareness of autism, stage and interactive popular theater in 158 sub-district level on autism. In 2010, there is Center for Neurodevelopment and Autism in Children has inaugurated 10 Shishu Bikash Kendro developed in medical colleges and other specialized centers. The government initiated 73 disability service centers in district and upazila level with a special autism corner. Autism was incorporated in the primary education curriculum. Autism-related chapter was included in the physical training, health sciences course book of grade 9 and 10. It was an important step to combat the stigma. All children with autism are allowed to get extra 20 minutes time in public examinations. There are 2% reserved seats for autistic children for admission in private sectors. National Autism Academy was established under Ministry of Education to conduct substantial research to develop culturally sensitive, cost-effective, intervention-based curriculum and contents. Bangladesh hosted the largest regional conference on autism in July 2012, and Bangladesh tabled Resolution 67 by 82 addressing the socio-economic needs of individuals, families, and society affected by autism spectrum. And most importantly, National Parliament of Bangladesh has promulgated 2 important acts to protect the rights and ensure safety of disabled persons, including autism or schizophrenia. One act is the Disability Rights Law 2013, and other is the Neurodevelopmental Disability Protection Trust Act 2013. It was one of the greatest news for disabled people. Also, government is using all the electronic print and social media, donating huge fund to develop the new infrastructure and other involving celebrities and public figure. Research and skill development program are also continuing nationwide. And প্রতিবন্ধী ভাতা, another most important thing, according to বাংলাদেশ সংবিধানের 15, 17 এবং 20 এবং 29 অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এবং চলতি 2021-22 অর্থ বছরে 20,08,000 প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক 775 টাকা হিসেবে 1,820 কোটি টাকা প্রদান করা হচ্ছে। Saima Wajed Hussain, a US licensed school psychologist and daughter of current Prime Minister Sheikh Hasina, has been a global spokesperson for autism and recently been appointed as a member on the WHO Expert Advisory Panel on Mental Health. In 2016, she has received an award for her outstanding contribution in autism spectrum, and 2017, she has received International Excellence Award for her outstanding contribution. Now, the theme of this year's World Autism Awareness Day, that is inclusion in workplace. Now, why inclusion is needed? Because there is a long-faced times of inequalities when it comes to income and wealth distribution, access to healthcare, protection, law, political inclusion. There were inequalities. And the problem was made worse by discriminatory hiring practice, workplace environment that present major obstacle for person
with autism, that further leading to unemployment and underemployment. Inclusion in workplace is one of our SDG goals. Also, is to promote the full and productive employment and decent work for all, including persons with disabilities. In UN Convention, Article 27, it's mentioned the right of persons with disabilities to work on an equal basis with others, and to a work environment that is open, inclusive, and accessible to persons with disabilities. And various international countries, they have launched inclusive employment programs which accommodate people with diagnosis of autism and related such as ADHD, OCD, etc. Now, what could be the strengths of an autistic people? What are the strengths autistic people bring to the workplace? As they have intense focus, intense attention to detail, considered and reflective approach, honesty, integrity, creative thinking, and employing autistic staff in schools and college adds to the staff skill set and provides positive role models for autistic young people. Now, 8 employment things you can do. Now, what are the things we have to keep in mind when we are going to employ an autistic person? First of all, number one, get buy-in. Buy-in means the acceptance and participation. Need commitment from all levels of leadership if we have to employ an autistic person in a work environment, because inclusion is a culture. That culture building starts from top. Be open. Second point, be open means adaptive to the new change when autism people will be in the environment. Number 3 is a recruit differently, because our in traditional recruitment has these barriers like interview, written examination, resume. These things might be barrier for autistic person. So if we change it to like work trial or practical assessment ways, then it will be more favorable for an autistic person to get recruited. Number 4, don't go it alone. It's a phrase. It's meaning that by overnight, normal people cannot become autism expert. So they have to take help from a specialized autistic person who has excelled in their own career in some way. They have to take help from them. Number 5 is make adjustments, meaning that dedication more than dollars. Making the adjustments, like I have a list, I will show you later. And number 6 is offering support. Of course, post-placement support is crucial for 3 to 6 months. Like after hiring an autistic person, post-placement placement support can be crucial. These are the adjustments I was talking about. Flexible hours can be a good adjustment. Sensory consideration, like noise cancelling headphones, because sensory issues might bother an autistic person. Visual or written communication is preferred. Clear and concise information, including around role and expectation. Regular opportunities for feedback, providing sensitive but direct feedback for reassurance. Providing structure rather than just throwing a autistic person immediately to a pressure situation. Offering ongoing support. Number 7, don't assume. Don't assume means when it's said that when you have met one autistic person, if I've met only one autistic person, every autistic person is different. So if you have met one autistic person, you cannot judge the other autistic person in the same way. Believe it. Believe the fact that autism people have significant unique skills to offer, like they have strong work ethic, high attention to detail, innovative problem solving, and strength, and less error rates also they have. Number 9 is get support. Now, I have mentioned that working as a school staff for autistic people could be a good opportunity. Suppose an autistic person is working as a school staff. So what are the things we have to keep in mind? Ensure that unwritten rules and expectations are explained, because it will be difficult for him to understand the unwritten rules, the social norms like dress code. Providing a mentor, ensuring the written policies and explicit are accessible. Avoid putting autistic staff on the spot in the meeting. Rather, prepare him. Provide agendas. Be aware that an autistic employee may not be comfortable socializing outside work. Discuss the autistic staff, their preferred way of receiving communication, and then you decide. In any work environment, if I have to summarize, there's some small tips for including autism, is that small changes in attitude and behavior. All autistic people are different. So ask students or other employees about which adjustment would most help them. Explain any change. Don't change class settings arrangement without talking to them. Make sure supply staff are aware of autistic children. Clearly explain what students or employees are learning or why.
Allow fidgeting toys because it will help them concentrating. And be aware of the extent to which noise can affect autistic students. It may not just be loud noise. It's just like a dripping a tap, that sound can also affect them. Now, if I have to summarize like 10 great jobs for people with autism, like you have to consider three things. So what is his strength? What are the tasks he can perform best? And what environment, like less noisy environment, quiet environment might be preferable for him. According to some sources, these 10 jobs like computer programmer, equipment engineer, laboratory technician, mechanic, fostering assembly, taxi driver, appliance repairer, researcher. This could be good jobs for autistic people. Now, if I have an autistic person as a colleague, then what are the things I have to keep in mind to build a good relationship with him? Avoiding eye contact if they do, take their affect in stride. That means like considering them with their attitude, this is normal, considering them as a normal person, listening patiently rather than expecting empathy from them, that I'm telling them so many things, why he is not giving me feedback. Embrace structure, minimize social clutter, and embrace universal design. Now, future hopes, regarding future hopes is that we can desire that early identification intervention will take place everywhere. Inclusion in workplace will be implemented. Future application and technology for autism autism spectrum disorder will be on the field, and proper implementation of psychosocial intervention like EI, early intervention behavioral techniques, early start Denver model, these things will be implemented. And treatment scope for all, not just for few, and also caregiver skills training program will run. So last but not the least, we have to remember, whenever and wherever there is help, there is hope. So that's all about my presentation. Thank you. Thank you so much, Dr. Sumaya, for your nice and elaborative and wonderful presentation. এখন আমি আমাদের প্যানেলিস্ট স্যারদের কাছে যাচ্ছি। প্রথমে আমি যাচ্ছি ডক্টর মুজাহরুল মান্নান পার্থ স্যারের কাছে। স্যার, আজকের প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে কমেন্ট যদি করতেন। I will take that. I think as most of our valuable guests who is watching it will be happy to hear in Bangla. So I will take this opportunity to speak in Bengali and make sure that all our guests who are watching us will understand what we are talking about. A fantastic presentation in any way, and all the information that needs is there. আসলে সবকিছু ভিতরে আছে, সবকিছু বলা হয়ে গিয়েছে, করার কি আছে। আমরা যারা এখানে কাজ করছি, গত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেয়র সাইমা ওয়াজেদের নেতৃত্বে গত 11 বছর ধরে যারা আমরা এই কাজটা করছি, সত্যি বলতে আমার জন্য এই জিনিসটা একেবারে নতুন ছিল। যখন 9 বা 10 সালে আমাকে ডাকা হয় ওনার নেতৃত্বে কাজ করার জন্য, আমাদের জন্য এটা নতুন ছিল। আমরা ডাক্তাররাও এই জিনিসটা কম করে এসেছি। কাজে আমি প্রথমে দীর্ঘায়িত করব না, আমার চেয়ে অনেক বড় বড় বক্তারা এখানে আছেন, আমার চেয়ারম্যান স্যার আছেন, আমার যে আমাদের চেয়ারম্যান স্যার ছিলেন, আমাদের ওয়াজির আলম স্যার আছেন, যারা বলবে। বাট আমার মনে হয় প্রেজেন্টেশনটা আমাদের আস্তে আস্তে আরো চিন্তা করতে হবে। অত্যন্ত ভালো, কিন্তু এটাকে কষ্ট করে আরো বাংলায় ট্রান্সলেট করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা সবসময় বলে যে আমরা বাংলায় বলতে পারলে আমার মনে হয় আমরা আরো কাছে চলে যেতে পারবো মানুষের। আর ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে আমি শুধু একটু অ্যাড ইন করবো, সেটা হচ্ছে আপনারা জেনে খুশি হবেন, এই কিছু আমার হাতে এসছে, এইটা একটা রিপোর্ট যেটা 17 সাল পর্যন্ত ইপনাতে করা হয়েছে স্টাডি। গোপেন স্যার ওখানে ছিল একেবারে অ্যাক্টিভলি এটার সাথে। ওইটা ডিসেমিনেশনও মানে এটা প্রকাশও করা হয়ে গিয়েছিল, এবং তারপরে যত ইনফরমেশন আবার পাওয়া গেছে সেই ইনফরমেশন গুলা নিয়ে সবাইকে একসাথে কাছে করে আমরা এইটার একটা লেটেস্ট ইনফরমেশন স্ট্র্যাটেজি সেটা গত সপ্তাহে মাত্র বের হয়েছে। এটা 2-1 দিনের মধ্যে অনলাইনে থাকবে, এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন। আমি আসলে সামনাসামনি বলতে চাই না, তারপরেও সাইমা আপা যেরকম এই জিনিসটা পিছিয়ে গত 11 বছর প্রতিদিন লেগে আছে, উনি কিন্তু এমন না যে মাঝে মাঝে ফোন দিল মাঝে মাঝে করলো। সেরকম আমাদের যে টিমটা ইপনাতে আছে, বা আমাদের পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি চেয়ারম্যান স্যার আমাদের সাথে আছে, গোপেন স্যার, অন্যান্য যারা, শাহিন আক্তার ম্যাডাম জানায় যিনি এটা ইয়েতে, আমরা কিন্তু ডেইলি বেসিসে এই কাজটা করি। এবং ডেইলি বেসিসে এই জিনিসগুলো, এই ডাটাগুলো, আপনারা যে ইনফরমেশন গুলো বললেন এবং কিভাবে দেখি ইনক্লুশন করতে হবে সেই জিনিসগুলো আমি কাজ করি। আমি এর চেয়ে বেশি এখন দীর্ঘায়িত করবো না। অত্যন্ত সুন্দর প্রেজেন্টেশন হয়েছে, এবং আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে আরো যদি এই জিনিসগুলোকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, যারা দেখছেন তাদের রোলটা, তারা কিভাবে সমাজে
সমাজ ব্যবস্থায় তার আশেপাশে এটা এই জিনিসগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে, সেটা নিয়েও যদি কিছু আমরা আলোকপাত করি তাহলে মনে হয় আরো ভালো হয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য। এবার আমি অনুরোধ করব প্রফেসর ডক্টর সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লব স্যারকে স্যারের মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য। ধন্যবাদ সুস্মিতা। আসলে আমার মূল্যবান মতামতের কিছু নেই। আমার কাছে সুমাইয়ার প্রেজেন্টেশনটা সত্যি সত্যি খুব ভালো লেগেছে। আর তার থেকেও ভালো লাগছে যে আমাদের যারা এখানে প্যানেল অফ এক্সপার্ট হিসেবে জয়েন করেছেন, ওয়াজিদ স্যার তো আসেনি চেয়ারপারসন হিসেবে, শফিউল হাসান স্যার, ডক্টর মান্নান, উনিও অনেকদিন যাবত এই সাথে কাজ করে, সাথে আছেন আমাদের গোপেন আমাদের মেডিকেলের আমরা প্রায় সমসাময়িক। তো আমরা সবাই এখানে কথা বলতে আসছি, এটাই আমার একটা মজার বিষয়, মানে আনন্দের বিষয়। আর আমাকে যদি কথা বলতে হয় এক্সপার্ট হিসেবে, আমি দুইটা কথা বলবো, বেশি কথা বলবো না। এখানে এই প্রেজেন্টেশন বা এই ধরনের প্রেজেন্টেশন আমার কাছে দুইটা ভ্যালু রাখে। একটা হলো যে একাডেমিক, যেটা আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন স্টুডেন্ট এবং যারা মানে বিভিন্ন লেভেলে যারা কাজ করবে, পড়াশোনা করবে, তথ্য ইনফরমেশন রিসার্চ এই বিষয়টি নিয়ে যারা কাজ করবে, তাদের জন্য আমাদের কি প্রেজেন্টেশন কি আপডেট। সেক্ষেত্রে সুমাইয়া যে প্রেজেন্টেশনটা করলো এটা অবশ্যই অত্যন্ত, আমি বলবো যে অনেক আপডেটেড। আর মান্নান স্যার তো বললেনই যে ওনাদের কাছে আরো একটা আপডেটেড জিনিস আছে। সুতরাং দুইটা মিলে আমার মনে হয় যে আমাদের যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যারা আমরা কাজ করব, তাদের জন্য একটা ভালো তথ্যভার নিয়ে আসা এখানে। আর আরেকটা বিষয় যে এই আগামীকালকের যে প্রতিপাদ্য, সেটা যতটা না একাডেমিক, আমার কাছে মনে হয় যে তার থেকে অনেক বেশি মানে ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের জন্য যে ওয়ার্ক প্লেসে ইনভলভ করা, যেটা সুমাইয়া আজকে প্রেজেন্টেশনটা বলছিল যে অটিজম এন্ড বিয়ন্ড, মানে তার চারদিকের, কিন্তু ওইটা একটা পার্ট ছিল। তো আগামীকালকে হয়তো এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করবে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আলোচনা হবে, সরকারি পর্যায়ে, একাডেমিক পর্যায়ে, বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হবে। আমার এইটাই একটা মানে রিকোয়েস্ট আমাদের প্রতিও, যে অটিজমকে আমরা একটা ট্রিটমেন্ট হিসেবে দেখি, চিকিৎসা হিসেবে দেখি, আমরা আমাদের প্রফেশনাল জায়গা থেকে যেভাবে দেখি সেটা তো আমাদেরকে দেখতে হবে, আমাদের কিছু করার নাই। কিন্তু একটা মানুষকে ওই অবস্থায় ওয়ার্কিং এর মতো মানে মানে বলছি যে অ্যাবিলিটি তৈরি করে দেওয়ার যে বিষয়টা, সেটা কিন্তু শুধু সাধারণ ট্রিটমেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে বোধহয় শেষ হবে না। আমার মনে হয় সেখানে ইনভলভমেন্টের একটা বিষয় আছে, পাবলিক মানে ফ্যামিলি, সোসাইটি বা অন্যান্য এক্সপার্ট যারা আছেন, যারা প্রত্যেকটা কাজে কোথায় কি ধরনের অ্যাবিলিটি, যেমন অ্যাপটিটিউড, আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত অ্যাপটিটিউড টেস্ট আছে বলে আমার জানা নাই। তো সাধারণ মানুষের জন্য অ্যাপটিটিউড টেস্টটা হয়তো বা আমরা অত বেশি এনথুসিয়াস্টিক না হই, অত বেশি উচ্চবিলাসী না হই, কিন্তু যেই গ্রুপের জন্য যারা ভালনারেবল, তাদেরকে হেল্প করার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় যে অ্যাপটিটিউডটা খুব বেশি উপকারী হইতে পারে। যে ওনাদের বিশেষ করে অটিজমের মতো যেই স্পেশাল গ্রুপ যারা আছেন, তাদেরকে যদি এরকম টেস্টটা করা যায় যে কোন দিকে তাদের ঝোঁক আছে বা কোন দিকে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে এই প্রতিপাদ্য বিষয়টা হয়তোবা মানে অনেক বেশি ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব হবে। সেখানে আমরাও হয়তোবা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো যে আসলে এই দায়িত্বটা কাদের উপরে দেব। বিইং এ ফিজিশিয়ান, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে সব দায়িত্ব আমার দ্বারা পালন করা সম্ভব না, আমি করবো না। তো আবার আমি যদি ইগনোর করি যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার ওষুধ দিয়ে দিলাম, আমি আমার চিকিৎসা করে দিলাম, আমি আমার পাশে, তাহলে হ্যাঁ হবে, সেটা খুব সামান্য পরিমাণে একটা কাজে লাগবে। তো একজন মানুষের পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করতে গেলে, একজন মানুষকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখতে গেলে এখনই কিন্তু আমাদের সময়। আর যেটা আলোচনা হচ্ছিল যে গত 11 বছর যাবৎ আমাদের সাইমা ওয়াজেদ, উনি নিজে পরিশ্রম করছেন, আমাদের রাষ্ট্র সরকার প্রধান মানে যারা আছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে, এই বিষয়ের উপর ওনাদের কিন্তু ঝোঁক আছে। সুতরাং এই টপিকটাকে নিয়ে ওইভাবে যদি আমরা আরেকটু অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারি এবং টুলস গুলো যদি প্রপারলি দিতে পারি, তাহলে কিন্তু তাদের কোন কোন জায়গায় উইকনেস সেটা বের করে ওয়ার্ক প্লেস সহ অন্যান্য যে সমস্ত ফ্যাসিলিটিস আছে, অন্যান্য যে সমস্ত কোয়ালিটি অফ লাইফের ইন্ডেক্স আছে, সেই ইন্ডেক্স গুলো সমৃদ্ধ করা সম্ভব হতে পারে। তো আমি এই সুমাইয়া প্রেজেন্টেশনটাকে আবারও ধন্যবাদ জানাই, স্যারকে সালাম জানাই, সকল প্যানেলিস্টদের আমার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাই। এবং আমি এইটা আবদার করি যে স্পেশাল গ্রুপই হোক, তাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় তাদের অ্যাবিলিটি অনুযায়ী কাজে লাগাইতে হলে আমার মনে হয় অ্যাপটিটিউড টেস্টের কোন একটা সুযোগ সুবিধা যদি আমরা নিতে পারি, তাহলে বোধহয় ওনাদেরকে আরেকটু বেশি ইনভলভ করতে পারবো। এটা আমার মনে হয়েছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ সুমাইয়া। স্যার ধন্যবাদ স্যার। এবার আমি আসছি প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল হাসান স্যারের কাছে। স্যার আজকের অনুষ্ঠান এবং আজকের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে কিছু বলুন।
ধন্যবাদ ডক্টর সুস্মিতা। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকে যে প্রেজেন্টেটর, আমাদের যে উদীয়মান মানসিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুমাইয়া বিনতে জাদিল ফর হিজ এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন ইন দিস ফোরাম। আমি আশা করব আমাদের ভবিষ্যতে ডক্টর সুমাইয়া আরো বেশি অবদান রাখতে পারবে আমাদের সাইকিয়াট্রির জগতে। আর আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের প্রফেসর সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লবকে তার এই ধরনের একটা আয়োজন করার জন্য। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্ট প্রফেসর গোপেন কুমার কুন্ডু, প্রফেসর ঝুনু শামসুন নাহারকে অলসো। এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত আজকের এই আলোচনায় আমাদের একজন কনসালটেন্ট নিউরোলজিস্ট ডক্টর মাজহারুল মান্নান পার্থ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই কারণে, এই যে আজকের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অটিজমের, এখানে ওনাদের রোলটা যৌথভাবে নিউরোসাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারের কারণে আমরা যে শেয়ার করতে পারবো সেজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাস্তব একটা অভিজ্ঞতা, নট থিওরিটিক্যাল কোনো কথা বলবো না। আমি আমাদের সাইকিয়াট্রির জগতে, মানসিক রোগ জগতে আমি মনে করবো আমরা ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের ডাক্তার যাদেরকে বানাচ্ছি ছাত্র জীবন থেকে, তাদেরকে আমরা সঠিক সাইকিয়াট্রিক অ্যাওয়ারনেস দিতে পারছি না ডিউ টু ল্যাক অফ আওয়ার কারিকুলাম অর সাম প্রবলেম ইন দ্য মেডিকেল এডুকেশন সিস্টেম। এটা না বোঝার কোনো উপায় নাই। যেখানে আমরা সাইকিয়াট্রি শেখাতে পারছি না আমাদের নবীন ডাক্তারদের, সেখানে চাইল্ড সাইকিয়াট্রি কি করে শিখাবো? ওই সুযোগ তো নাই, কারণ 5টা মাত্র লেকচার, সেখানে অটিজম যাবে কি করে? কারণ আরো অনেক চাইল্ড সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার আছে। তা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করি সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারের মিস ডায়াগনোসিস, মিস ট্রিটমেন্ট আমাদের ডাক্তাররা যেটা করে, এটা কারিকুলামের কারণে, অন্যান্য কারণে আমরা যে ডেভেলপিং কান্ট্রি সব মিলিয়ে আমি মনে করি আমাদের ডাক্তারদেরকে যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে না পারি, অন্য পেশার লোকজনকে যদি আমরা দায়ী করি অথবা অন্য কোনো অর্গানাইজেশনকে দায়ী করতে লাভ নেই। এটা হলো একটা দিক। আর অটিজমের আজকের যে আমরা 2022 সালের যে অ্যাওয়ারনেস ডেতে আজকের যে অনুষ্ঠান, এটা সত্যি অ্যাওয়ারনেস করতে গেলে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করার জন্য আমাদের চিন্তা করা উচিত। আমি আমাদের সম্মানিত সভাপতি, যিনি আমাদের সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনে সম্মানিত সভাপতি, আমাদের একজন অভিভাবক প্রফেসর রজিল আলমের মাধ্যমে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি, এই যে নিউরোসাইকিয়াট্রিক যে ডিসঅর্ডার, এখানে আমার মতে, আমি জানি না আপনারা একমত হবেন কিনা, সবচেয়ে বড় ব্যারিয়ার হচ্ছে পেডিয়াট্রিশিয়ান, নট পেডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট। কারণ এটাই বলাই আছে কিন্তু পেশেন্ট যখন কনসাল্ট করতে আসবে পেডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে, তখন পেডিয়াট্রিশিয়ানের উচিত এটা নিউরোলজির উপর নলেজ আছে, নিউরোলজির উপর নলেজ আছে এমন পেডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে রেফার করা। এবং নিউরোলজির যে জ্ঞান আছে পেডিয়াট্রিশিয়ান, তিনি টার্সিয়ারি জায়গায় রেফার করবেন যেখানে নিউরোলজিস্ট এবং সাইকিয়াট্রিস্ট মিলে একটা প্ল্যানিং করে প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আমি সেই দিকে যাব না, এটাই আমার আবেদন থাকবে যে আমরা আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ানদেরকে যদি টার্গেট করতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের গোলে পৌঁছাতে পারবো। তার কারণ হচ্ছে আমার বাস্তব যে অভিজ্ঞতা, আমাদের অনেক পেডিয়াট্রিশিয়ান যাদের বাচ্চারা অটিস্টিক চাইল্ড হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছেন, এমন অনেক গার্জিয়ান কিন্তু অটিস্টিক ট্রিটমেন্ট করেন। হয়তো ওনারা কোন একটা ভালো উদ্দেশ্য করতে পারেন, সেটা আমি জানি না। তো এই যে ম্যাল ট্রিটমেন্ট হলো, মিস ডায়াগনোসিস, আমি অনেক দেখছি রুগী যে মেন্টাল রিটার্ডেশনের রুগী, এডিএসডি রুগী, সেগুলোকে ওনারা অটিজম হিসাবে ডায়াগনোসিস করেন। এটা হয়তো ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট দ্য অটিজম। তো সেই জন্য আমার আহ্বান থাকবে আজকের সেমিনারের মাধ্যমে আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ানদেরকে যদি আমরা টার্গেট করতে পারি টু ডেভেলপ দ্য নলেজ অফ অটিজম, তাহলে আমার মনে হয় বিরাট একটা অ্যাচিভমেন্ট আমাদের হবে। আমরা সোশ্যাল স্টিগমা থেকে বেরোতে পারবো, জনগণ জানবে যে এই রোগের চিকিৎসার জন্য কার কাছে যেতে হবে, কিভাবে সমাধান করা যাবে। কারণ আপনারা জানেন অটিস্টিক বাচ্চাটা যেমন অ্যাকসেপ্ট করা ডিফিকাল্ট ফ্যামিলির জন্য, তেমনি করে এটা বিরাট একটা বার্ডেন ফর দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স। সো আমার আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আমার সহানুভূতি প্রকাশ করছি অটিস্টিক বাচ্চাদের প্রতি, এবং আমার এমপ্যাথি প্রকাশ করছি আমি তাদের ফ্যামিলি মেম্বার যারা
কেয়ার গিভার অথবা প্যারেন্টস যাই বলেন না কেন, তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সহানুভূতি, এবং আজকের অনুষ্ঠান দেখে তারা আমার মনে হয় লাভবান হবেন বলে আমি আশা করি। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে পরবর্তী বক্তাকে সুযোগ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। এবার আমি আসছি প্রফেসর ডাক্তার গোপেন কুমার কুন্ডু স্যারের কাছে। স্যার, অটিজম অ্যাওয়ারনেস ডে এবং আমাদের আজকে প্রতিপাদ্য বিষয় এবং আজকে প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে কমেন্ট করার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি কিছুক্ষণ পরে জয়েন করছি, কারণ আমি একটা আরটিভি লাইভে ছিলাম, আমি কোনো মতে বেরোতে পারছিলাম না। তো যাই হোক, মন্ত্রী মহোদয় ছিলেন ওখানে, আমাদের সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু স্যার ছিলেন, তো ওখান থেকে বেরোতে আমাকে একটু দেরি হয়েছে, আমি এই কারণে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এরকম একটা প্রোগ্রাম যে মনের খবর আজকে আয়োজন করেছে, যেখানে রিনাউন্ড সব সাইকিয়াট্রিস্টরা রয়েছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর ওয়াজিদ আলম চৌধুরী স্যার রয়েছেন, আমাদের ধনু শামসুন্নাহ ম্যাডাম রয়েছেন, আমাদের শফিউল হাসান স্যার রয়েছেন, এবং আমার বড় ভাই, আমার মেডিকেল কলেজের বড় ভাই, ক্রিয়েটিভ মানুষ সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লব ভাই রয়েছে। সেই প্রোগ্রামে আমি জয়েন করতে পারি নাই, সেই কারণে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর সাথে রয়েছে রিনাউন্ড আমার ইপনার ট্রেনিং কোঅর্ডিনেটর, বলতে গেলে সবই উনি দেখেন, আমাদের সুপারভাইজ করি আমরা শুধু, উনি সব করেন। আমার বড় ভাই রয়েছেন মাজারুল মান্নান, আর রয়েছেন যারা আমাদের সুমাইয়া এবং সুস্মিতা। আমি দেখলাম প্রেজেন্টেশন, যতটুকু দেখেছি এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন, কমপ্লিট প্রেজেন্টেশন, যেখানে যে সবই কভার করতে পেরেছে। এবং আজকে যদি প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, আমি বলবো যে এই প্রতিপাদ্যটি এখনকার জন্য খুব প্রয়োজন। কারণ হচ্ছে, আমরা যদি 2010 সালের আগে দেখি, 2010 সালে আমাদের ইপনা স্থাপন হলো, আমাদের সবাই আমাদের ম্যাডাম স্যাররা জানেন। এবং তার আগে কিন্তু খুব বেশি যে অটিজম নিয়ে আলোচনা হতো এরকম না, এরকম আলোচনা কিন্তু কখনো এরকম ওয়েবিনার হয়নি। আমরা যদিও বলছি যে 15তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, কিন্তু 2011 সালের আগে খুব বেশি এরকম আলোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তো আমি বলবো যে 2010 সালের পরে যেটা আমরা করতে পেরেছি, আজকে সব অটিস্টিক, আমি বলি না আমরা অটিস্টিক বলি না, আমরা বিশেষ শিশুদের ঘর থেকে বের করে আমরা আমাদের সেন্টার গুলাতে নিয়ে আসতে পেরেছি। এই জন্য এই অবদানটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার কন্যা সাইমা ওয়াজেদ হোসেন, যিনি তার পুরো সময়টি দিয়ে দিয়েছেন এই ধরনের স্পেশাল শিশুদের জন্য এবং তার এই মেন্টাল হেলথের জন্য। আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে 2010 সালের পর থেকে ইপনা স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের ইপনার পাশাপাশি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে 34টি মেডিকেল কলেজ এবং ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, যেখানে পেডিয়াট্রিশিয়ান, একজন ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট এবং একজন সাইকোলজিস্ট রয়েছে। এবং এই সেন্টার গুলোতে কিন্তু সার্ভিস পাচ্ছে, প্রান্তিক জনগণ সব সার্ভিস পাচ্ছে। ইন এডিশন আমাদের সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্ট, শিশু বিভাগ এবং আমাদের এই ইপনা এবং আমরা বলবো যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে আরো একটি স্থাপনা রয়েছে, যেটা হচ্ছে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, অটিজম কর্নার। এগুলোতে 107টি অটিজম কর্নার এবং প্রতিবন্ধী সাহায্য সেবা কেন্দ্র রয়েছে, যে সেন্টার গুলোতে সার্ভিস পেয়েছে। এবং এই পরেও আমরা দেখি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে একটা প্রতিষ্ঠান হয়েছে, আপনারা জানেন, যে ন্যাশনাল একাডেমি অফ অটিজম, যার কার্যক্রম অনেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ইন এডিশন আমি কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ হেলথে আমাদের অটিজম সেলের পরিচালক হিসেবে কার্যরত রয়েছি 2014 সাল থেকে। এই জন্য আমি এগুলো দেখি যে বাংলাদেশে যে পরিমাণ কাজ হচ্ছে, এটা অন্য কোথাও হচ্ছে কিনা আমি জানি না। তবে এইটুকু বলবো যে অটিজম এর প্রতিপাদ্য আমরা কোন পর্যায়ে এসেছি। আমরা প্রথমে অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করলাম, আমরা ম্যান পাওয়ার তৈরি করলাম, আমরা আইডেন্টিফিকেশনে গেলাম, আমরা ম্যানেজমেন্টের জন্য কতগুলো সেন্টার তৈরি করলাম। এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে এমন বিশ্ব গড়ি অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুর প্রতিভা বিকশিত করবে। এক্সেলেন্ট একটা প্রতিপাদ্য। এই কারণে বলবো যে আমি 2013 সালে আমাদের DSM-5 ক্রাইটেরিয়া আসছে অটিজমের। সেই 5 ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে যেটা দেখানো হয়েছে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হাই ফাংশনিং অটিজমের সংখ্যা বেশি। হাই ফাংশনিং অটিজম কারা? যাদের বুদ্ধিমত্তা মোটামুটি ভালো থাকে। তাহলে বুদ্ধিমত্তা যদি ভালো থাকে, তাদেরকে কিন্তু আমরা বিকশিত করে সেই সুপ্ত প্রতিভাকে কাজে লাগাইতে পারি। আমরা একটা শিশুকে ভালো আর্টিস্ট তৈরি করতে পারি, এটা আমরা ভিনসেন্ট ভ্যান গগের মতো আর্টিস্ট তৈরি করতে পারি। আমরা
বিজ্ঞানীর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি। সুতরাং তাদেরকে প্রতিভা বিকশিত করার টাইম কিন্তু এখন, যে পর্যায়ে বাংলাদেশ এখন এসছে। আমরা 2013 সালে দেখেছি যে 2013 সালে একই দিনে একদিনের ব্যবধানে বাংলাদেশ সরকার 2টি আইন তৈরি করেছে। একটি আইন হচ্ছে যে এই ধরনের শিশুদের সুরক্ষা এবং অধিকারের জন্য আইন। আরেকটি আইন হচ্ছে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রোটেকশন আর ট্রাস্ট অ্যাক্ট। এই অ্যাক্টের মাধ্যমে যে আমাদের যে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার নিয়ে আমাদের সরকার কাজ করে 4টি, একটা হচ্ছে অটিজম, সেরেব্রাল পালসি, অটিজম, ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি এবং ডাউন সিনড্রোম। এই 4টি শ্রেণীর বাচ্চারা তাদের লেখাপড়া, তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা, তাদের জীবন জীবিকা কেমন হবে সেগুলা, এবং সাথে সাথে বাবা মার অবর্তমানে এই শিশুদের কোথায় থাকবে, কিভাবে চলবে, সেটার দায়িত্ব নেবেন সরকার। এই আইনটির মধ্যে রয়েছে। আমরা কোন পর্যায়ে চলে গেছি? আমরা গেছি এই পর্যায়ে যে আমরা এই শিশুদের দায়িত্বভার কে নেবে তার বাবা মার অবর্তমানে, সেই পর্যায়ে গেছি। সুতরাং আজকের যে প্রেজেন্টার আমরা দেখলাম যে আমি সুমাইয়া সম্ভবত প্রেজেন্ট করলো, এবং দেখলাম যে ও একটা কথা আমি খুব ভালো দেখলাম যে ও বলছে যে প্রথমে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে তার স্ট্রেংথ কি আছে এবং তার লিমিটেশন কোথায় আছে। আমাদেরকে কিন্তু প্রতিভা বিকাশের জন্য এবং আমাদের কিন্তু ইনক্লুশন করার জন্য, আমাদের ইনক্লুশন ওয়ার্কিং প্লেস, এটার জন্য আমাদের প্রথমে স্ট্রেংথ খুঁজে বের করতে হবে, কোথায় তার প্রতিভা আছে আর কোথায় তার গ্যাপ আছে। সেই গ্যাপটিতে আমাদের ইন্টারভেনশন করতে হবে। আমরা যদি আরো এই ধরনের শিশুদেরকে বিকশিত করতে চাই, 3টি জায়গাকে খুঁজে বের করতে হবে। প্রথমটি হলো আর্লি ডায়াগনোসিস করতে হবে। আমরা ব্রেনের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদেরকে ডায়াগনোসিস করে ইন্টারভেনশন দিতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যদি তার মধ্যে কোনো কোমরবিডিটিস থাকে, যেমন আমরা জানি যে এই ধরনের বাচ্চাদের মধ্যে এডিএইচডি থাকে, এপিলেপসি থাকে, এদের মধ্যে স্লিপ ডিসঅর্ডার থাকে, যদি এইগুলো থাকে এর অ্যাক্টিভিটি এর সিভিয়ারিটি বাড়িয়ে, সুতরাং আমাদেরকে ওইখানে ইন্টারভেনশন করতে হবে। আমাদের ডাক্তারদেরকে, সাইকিয়াট্রিস্টদেরকে আমাদেরকে ইন্টারভেনশন করতে হবে এপিলেপসিতে, এডিএইচডিতে এবং এই স্লিপ ডিস্টারবেন্সে। আমাদেরকে আরেকটি জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমরা 2019 সালে সম্মিলিত বিশেষ শিক্ষামালা স্থাপিত হয়েছে, একটা নীতিমালা হয়েছে। এই নীতিমালায় বলা হয়েছে যে আমাদেরকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা কি মৃদু আকারের অটিজম নাকি এটা অতিমাত্রার অটিজম না মাঝারি মাত্রার। যদি মৃদু আকারের অটিজম থাকে তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মিয়ানিস্টিম স্কুলে দিতে হবে এবং তাদের মধ্যে তাদের কোন বিকাশ প্রতিভা লুকায়িত আছে সেগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে। মাঝারি এবং সিভিয়ার আকারের অটিজম যারা আছে তাদেরকে স্পেশাল স্কুলে নিয়ে তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে তাদের কোন প্রতিভা লুকায়িত আছে, সেই জায়গাতে আমাদেরকে ইন্টারভেনশন করতে হবে। সুতরাং আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসেছি, আমাদেরকে নিজেদের সচেতন হতে হবে, আমাদের অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে এবং সচেতনতার পাশাপাশি এই শিশুদের অভিভাবকদের এবং শিশুদের প্রতি আরো বিনয়ী হয়ে তাদেরকে আরো আমাদের এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে, আমাদের সেন্টার গুলাতে নিয়ে আসতে হবে, আমাদের সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসতে হবে, আমাদের শিশু ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসতে হবে। আজকে কিন্তু সেই দিন যেদিন আর বাচ্চারা কেউ ঘরে থাকে না, এখন সবাই আমাদের সেন্টার গুলাতে আসে এবং এই অবস্থা আমাদের জন্য আজকে আমাদের সরকারকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মনের খবরের আয়োজকদের, বিশেষ করে আমাদের বড় ভাই সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লবকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাই। অনেক ধন্যবাদ স্যার, আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম। এবার আমি আসছি আমাদের আজকের ওয়েবিনারের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর মোহাম্মদ ওয়াজিউল আলম চৌধুরী স্যারের কাছে। স্যার, আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে স্যার বলবেন। স্যার ধন্যবাদ সুস্মিতা তোমাকে। আজকে আমরা যে অনুষ্ঠান করছি এটি মূলত ওয়ার্ল্ড অটিজম অ্যাওয়ারনেস ডে 2022। আগামীকাল 2 এপ্রিল এটা অনুষ্ঠিত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনের সহযোগিতা এবং অন্যান্য কিছু সংগঠনের সহযোগিতায়। সেটি আমরা আজকে করছি। আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত আছেন, বিশেষ করে আমাদের প্রফেসর শামসুন্নাহার বোধহয় যোগ দিতে পারেননি, এছাড়াও যারা আছেন যেমন প্রফেসর গোপেন কুমার কুন্ডু, উনি সক্রিয় আছেন এই কাজটার সাথে। উনি চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি বিএসএমএমইউ আছেন। প্রফেসর ডক্টর শফিউল হাসান, ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি ইউএসটিসি। প্রফেসর সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লব, প্রফেসর সেক্রেটারি বিএসএমএমইউ আছেন। ডক্টর মাজাহারুল মান্নান পার্থ, কনসালটেন্ট ইতনা বিএসএমইউ।
মাজেদুল মান্নান পার্থক্য আমি প্রথম থেকে দেখছি। আমাদের সত্যি কথা বলতে কি যে এই যে অটিজম নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে আমাদের, প্রথম থেকে তাকে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হতে দেখি। কারণ যখন প্রথম কাজগুলো হয়, ট্রেনিং প্রোগ্রাম গুলা, তখন কিন্তু আমি প্রায় প্রতিটিতেই ও আমাকে ইনভাইট করতে, একটা ক্লাস নেন। তা আমি খুব আন্তরিকতার সাথে লক্ষ্য করেছি, খুব সিনসিয়ারলি সে কাজ করেছে তখন থেকেই। এসো আজকে যে স্পিকার, প্রথমেই আমি কথা বলা উচিত ছিল সুমাইয়া বিনতে জলিল, রেসিডেন্ট চাইল্ড সাইকিয়াট্রি এবং আমাদের মডারেটর ডক্টর। আমি সুমাইয়াকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাবো। সত্যি একটা অসাধারণ উপস্থাপনা। আমি বলবো যে রিয়েলি ওর লিসনিং প্রেজেন্টেশন ফ্রম সুমাইয়া, একেবারে একটা লিরিক্যাল ডেসক্রিপশন। হ্যাঁ, অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিটি বিষয়কে সে টাচ করে গেছে এবং খুব গতির সাথে, কোন রকমের যে বোরিং লাগা ইত্যাদি তো নয়, বরং খুব উপভোগ্য একটা অনুষ্ঠান প্রেজেন্টেশন সে আজকে করেছে। আসলে আজকে যে এবছরের যে প্রতিপাদ্য বিষয় থিম ছিল, যেটি ইনক্লুসিভ কোয়ালিটি এডুকেশন ফর অল, এটি অত্যন্ত যুগ উপযোগী বা সময়ের উপযোগী, যেটা আমাদের গোপেন বলেছে। কারণ গত কয়েক বছরে বা গত এক দশক থেকে আমরা অনেক প্রচেষ্টায় অটিজমে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাচ্চাদেরকে যে একটা পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা স্কুলিং বলেন বা অন্য সামাজিক ক্ষেত্রে নিয়ে গেছে, এটা সম্ভব হয়েছিল। সেটি কিন্তু এই 20 সালের পরে কোভিডের প্যান্ডেমিক কিন্তু একবার নষ্ট, অনেকটা পিছিয়ে গেছে বলতে পারে। সুতরাং এদের নিয়ে আমাদের কাজ আরো বেশি মাত্রায় করতে হবে, আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে। আসলে অনেক কিছু বলা হয়েছে। আমাদের যে বিষয়টি খুব বেশি জরুরি এখন আমাদের দেশে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে, এই ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডে এখনো ডক্টর গোপেন যে কথাগুলো বলেছে, যে আমাদের কাজগুলো যদি আমরা প্রথম থেকে চিন্তা করি, যে অ্যাওয়ারনেস গেছে, ইনস্টিটিউশন গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, এখন আমরা এডুকেশন বা আমরা ইনক্লুশনের কথা বলছি, খুব সত্য কথা। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের দেশে কিংবা আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে অ্যাওয়ারনেস কথাটার কোনো বিকল্প এখনো নাই। আপনি দেখেন, এই যে একটা পরিসংখ্যান আজকে আমাদের সময় দিল, এটা খুব সিগনিফিকেন্ট নাম্বার। এক নম্বর কথা, আমি আমি গুরুত্বটা বলতে চাচ্ছি অটিজমের, যে নাম্বার অফ অটিজম আক্রান্ত বাচ্চা, কিংবা এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 2 নম্বর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা প্রথমে বলেছি সুমাইয়া, যে অটিজম কেন গুরুত্বপূর্ণ। অটিজম ট্রিটমেন্ট করা যায়, অটিজমের বাচ্চাদের ভালো করা যায়। অটিজমের বাচ্চা শুধু ভালো নয়, অটিজমের বাচ্চারা দিক বিজয়ী হতে পারে, বিশ্ব বিজয়ী হতে পারে। এর অনেক প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, যেগুলা ইতিমধ্যেই কিন্তু আমাদের বলে ফেলেছে, সুমাইয়া বলেছে। একেবারে আলবার্ট আইনস্টাইন থেকে শুরু করে অনেকেই, যারা স্ব ক্ষেত্রে এমন ভূমিকা রেখেছেন যেটা চিন্তাই করা যায়। সুতরাং এটিও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, যে অটিজম মানেই সব শেষ তা কিন্তু প্রতিটি বাচ্চার মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা আছে, সেটা বিকশিত করতে বাবা মাকে বা যারা প্রকৃতপক্ষে গার্জিয়ান, তাদেরকে কষ্ট করতে হয়। অটিজমের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বেশি করতে হবে, এটি হলো সবচেয়ে বড় কথা। আমি খুব বেশি কিছু বলবো না। একটা বিষয় আমার মনে হয় যে আমাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, বিশেষ করে এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। একটি সময় আমরা যদি আজকে অটিজমের ইয়েগুলা বলি, 3টি মূল যে সিমটমের কথা আমরা বলে থাকি, যে একটা হচ্ছে কি, ভাষা কিংবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সারাউন্ডিং এর সাথে তারা কমিউনিকেট করতে পারে না, তারা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না, এবং তারা আচরণগত সমস্যা হয়। এই আচরণগত সমস্যাটাই কিন্তু আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়। কেন? ঠিক মানসিক রোগের ক্ষেত্রে তাই। যখন রোগী ক্ষেপে যায়, যখন রোগী ভায়োলেন্ট হয়, তখন আমাদের টনক নয়। এখানে আপনারা খেয়াল করবেন যে বাচ্চার তো 3 বছর পর থেকেই কিন্তু তার স্পিচ নষ্ট হচ্ছে বা সিমটম শুরু হচ্ছে, কিন্তু বাচ্চার বাবা মার আদর যত্ন এগুলো আসলে চোখেও পড়ানো। অন্যের সাথে কথা বললো কিনা, সামাজিক সম্পর্ক হলো কিনা, এটাও খুব একটা চোখে পড়ে না। যখন তার আচরণগত সমস্যা শুরু হয়, তখনই কিন্তু সবাই বেশ নড়ে চড়ে বসে। যারা বিশেষ করে খুব আপনজন, তারাই হয়তো তখন বলা শুরু করে যে আপনার বাচ্চারা বোধহয় কোনো সমস্যা। দেখেন, এই আচরণগত সমস্যাটা কখন হয়, এটি একেবারে ন্যাচারাল। সাধারণত দেখা যায় আচরণগত সমস্যাটা অ্যাডোলেসেন্স যখন হয় বাচ্চা, তখনই কিন্তু এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, এমন একটা পর্যায়ে যায় যে তখন আর আমাদের
উপায় থাকে না, তখন গার্জেনরা বাধ্য হন একজন চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে। হয়তো তারা সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় যান না, এবং এইটি আমাদের কাজ যে অ্যাওয়ারনেসটা এইভাবেই করতে হবে যাতে গার্জেনরা সঠিক জায়গায় যায়। এখন কথা হচ্ছে, আর 10টা শিশুর মতোই কিন্তু একজন অটিজমের বাচ্চাও, তার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বাচ্চাও কিন্তু তার কৈশোরে পা রাখবে। এই যে বয়ঃসন্ধিকাল WHO বেঁধে দিয়েছে 10 থেকে 19 বছর, এই সময় কিন্তু নানা রকম পরিবর্তন হয়। আপনারা সবাই জানেন, সবাই খুব বিজ্ঞ চিকিৎসক। শিশুর মধ্যে তার প্রজননতন্ত্র সমূহ পরিবর্তন হতে থাকে, গলার স্বর বদলে যায় বাচ্চাদের, মেয়েদের পিরিয়ড শুরু হয়, আরো 10টা কিশোর কিশোরী কিন্তু পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতেও কষ্ট। কিন্তু একটা অটিজমে আক্রান্ত বাচ্চার জন্য এটা আরো কষ্টদায়ক, এবং তার সাথে তার এই আচরণগত সমস্যাগুলো বেশি বেড়ে যায়। আমাদের যেটি করণীয়, এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমার তাহলে কি করব? করণীয় হচ্ছে এই যে WHO যখন বলেছে 10 থেকে 19 বছরকে আমরা অ্যাডোলেসেন্স বলবো বা কিশোর বলবো, কৈশোর বলবো, তখন এই 10 বছর আসার আগের মুহূর্ত থেকে আমাদের একটু সচেতন হতে হবে যে আমরা এই সময়গুলোর জন্য কি নিব। 1 নম্বরে আমাদের একটা পূর্ব প্রস্তুতি থাকতে হবে যে এই যে ছেলে বা মেয়েরা বড় হচ্ছে, 10 বছর থেকে আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে, তার দৈহিক যে পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবর্তনগুলো পরোক্ষভাবে হোক, প্রত্যক্ষভাবে হোক, খেলার মাধ্যমে হোক, গানের মাধ্যমে হোক, ছবির মাধ্যমে হোক, তাকে একটু জ্ঞান দেওয়া। 2 নম্বর যে বিষয়টি ইম্পর্টেন্ট, সেটা নিরাপত্তা বোধ। যখন একটা শিশু কৈশোরে পা দেয়, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমি বলি, তারা কিন্তু ভীষণভাবে নিগৃহীত হতে পারে, লাঞ্ছিত হতে পারে, এবং সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হতে পারে। সুতরাং এই নিরাপত্তার বিষয়টাও আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে, এবং এই বিষয়গুলো কিন্তু তাদের, আবারও আমি বলি, পরোক্ষভাবে হলে বোঝাতে হবে যে কোনটা মন্দ আদর, কোনটা ভালো আদর ইত্যাদি বাচ্চাদেরকে যতটা সম্ভব বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। বিশেষ পরিচ্ছন্নতা, স্বাভাবিক যে পরিচ্ছন্নতা, এটাও কিন্তু কৈশোরে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অনেক বাচ্চা যখন কৈশোরে পা দেয়, তখন আর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা তার মনে থাকে না, ল্যাভিশ হয়ে যায়, নানা রকম প্রবলেম হয়, এবং অটিজমে আক্রান্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আরো বেশি হয়। সুতরাং আমাদেরকে গার্জেনদেরকে এই বিষয়টা নজর দেবে, করে তাকে স্বাভাবিক না হলেও কাছাকাছি একটা পরিচ্ছন্নতা বোধ, যেহেতু আমি আগে বলেছি যে মেয়েদের ক্ষেত্রে, কিশোরীদের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনটা হয়, তাদের পিরিয়ড শুরু হয়, সব মিলিয়ে এই পরিচ্ছন্নতা বোধটা তাদেরকে আমরা আগে থেকে একটু একটু করে হলেও বিভিন্ন ভাবে শেখাতে পারি। ভাষার ব্যবহারের যে সচেতনতা গার্জেনদের বিশেষ করে, এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এরা একটু বেশি সংবেদনশীল হয়। আমরা যদি ওদের সামনে এমন একটা ভাষা ব্যবহার করলাম, এমন একটা কথা ব্যবহার করলাম, যখন তো তার কৌতূহলটা অনেক বেশি, তখন কিন্তু সে এটাকে অন্যভাবে নিতে পারে, ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। সুতরাং যৌনতা সম্পর্কিত কোনো কথা হলে সেটি অবশ্যই আমাদের খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে, এবং উপযুক্ত যৌন শিক্ষাও তাদের ক্ষেত্রে যতটুকু দেওয়া সম্ভব দিতে হবে। এগুলো তাকে অনেকটা নিরাপত্তাও দেবে, এবং আরেক দিক থেকে তাকে বিব্রতকর আচরণ থেকে দূরে রাখবে। এই বয়সে কিন্তু একজন অটিজমের বাচ্চা অনেক বিব্রতকর আচরণ করে ফেলে, যেটা বাবা মার জন্য খুব লজ্জাজনক হয়ে যায়। সুতরাং আমাদেরকে এই বিষয়গুলো দেখতে হবে। এবং লাস্ট টাইম যে পয়েন্টটা বলতে চাই, এই বয়সেই বাচ্চারা আগ্রাসী বিহেভিয়ার শুরু করে, লাফালাফি করে, হাত কামড়ায়, পা কামড়ায়, নানা রকম, যেইটি অভিভাবকদের জন্য একেবারে বিষময় হয়ে ওঠে, অসহায় হয়ে যায় তারা। আমি দেখেছি হেলমেট পরিয়ে রাখে, মাথায় আঘাত করছে, এই যে আগ্রাসী আচরণ, এটির বিষয়ে আমাদেরকে একটু সচেতন হতে হবে। সুতরাং আমি বলবো এই আচরণগত সমস্যাগুলোর জন্য কিন্তু কষ্টটা, গার্জেনদের কষ্টটা, অশান্তিটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায়। একটি বিষয় একটু জানা দরকার যে প্রতিটি বাচ্চাই কিন্তু আলাদা। তো আমরা ঢালাও একটা যে ব্যবস্থা নিয়ে নেব, সেটা কিন্তু সম্ভব, যেটা সুস্মিতা ইতিমধ্যে বলেছে। যখন আমি একটা অটিজমের বাচ্চার চিকিৎসার কথা ভাববো, তাকে আমরা কোথাও নিয়ে যাব, যখন একজন চিকিৎসক তাকে দেখবেন, তখন অবশ্যই তাকে ডিটেইলস হিস্ট্রি নিতে হবে যে এই বাচ্চাটার কতটুকু যোগ্যতা আছে, তার লিমিটেশন কি আছে, তার পজিটিভ পয়েন্ট কি আছে, এগুলো যেমন বিবেচ্য বিষয়, তেমনি ভাবে আমাদেরকে আবার জানতে হবে যে তার কি ধরনের চিকিৎসা আমাদের দিতে হবে, কোন মাত্রায় তার বুদ্ধিমত্তা আছে। আপনারা জানেন মানে এই আজকে প্রেজেন্টেশনে দেখছি প্রায় 30-40 ভাগ অটিজমের বাচ্চা যাদের আইকিউ কম থাকে। সুতরাং এটিও কিন্তু অত্যন্ত বিবেচনার বিষয় যে আমি যখন একটা ইন্টারভেনশনে যাব, একটা মেথড অ্যাপ্লাই করবো তার জন্য, বা তাকে হেল্প করার চেষ্টা করব, তখন তার বুদ্ধিমত্তাটা কতটুকু আছে সেটাও আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বললাম।
যে একটা বাচ্চা যখন কৈশোরে পা দেবে তখন নানা রকম ইনফরমেশন সে পাবে বিভিন্ন জায়গাতে এবং নানা রকম কৌতূহল সে দেখাবে। সুতরাং অভিভাবকদের যেটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হবে অন্য কোনো মিডিয়া থেকে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে একটা ভুল বা একটা ভ্রান্ত ধারণা পাওয়ার আগেই কিন্তু আমাদেরকে নিজেদেরকে তাদেরকে এইসব বিষয়গুলো জানতে হবে। আজকে অনুষ্ঠান বড়ই চমৎকার হয়েছে, বিশেষ করে আমরা যাদেরকে পেয়েছি তারা এই বিষয়টা জয়েন করেছেন, সবাই খুব বিজ্ঞ বিষয়। সর্বোপরি আমার আজকে যে স্পিকার খুব চমৎকার এবং সুস্মিতার আজকের খবরের এই যে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, এর মতো অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা, অর্থাৎ এই যে সারা বিশ্বব্যাপী অ্যাওয়ারনেস যে পালিত হচ্ছে আমরাও করলাম, অবশ্যই করলাম, ভালো মতোই করেছি এবং এইখানেই মনের খবর বাহাদুরি যে তারা এই বিষয়টিকে আমরা মিডিয়াতে তাদের মাধ্যমে প্রচার করতে পারলাম। অনেকে হয়তো পার্টিসিপেট করেছে এবং আজকের যে উপস্থাপনা এবং আলোচকদের যে আলোচনা, আমি মনে করি যারা পার্টিসিপেট করেছে সকলেই এখান থেকে উপকৃত হবে এবং যাদের বাড়িতে এই ধরনের বাচ্চা আছে তারা যে কতটা উপকৃত হবে, কতটা আশান্বিত হবেন, কতটা সাহসী হবেন সে কথা বলাই ভালো। সুতরাং আবারও সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভরাত্রি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ সকল। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। দর্শকবৃন্দ, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকার জন্য, এবং আমি আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সকল সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দকে এবং একই সাথে আজকের যে প্রেজেন্টার ডক্টর সুমাইয়াকে এত সুন্দর একটি প্রেজেন্টেশন উপহার দেওয়ার জন্য। এবং সকল শিক্ষকের অনুমতি সাপেক্ষে আমি আজকের অনুষ্ঠানটি শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অটিজম নিয়ে আলোচনা করবেন এবং আপনার পরিচিত জনের শিশু বা আপনার আশেপাশে যদি কেউ থেকে থাকে তাহলেও তাদেরকে অটিজমের যে সাইনগুলোর কথা এগুলো হচ্ছে জানাবেন, যাতে তারা সময় থাকতেই শিশুদেরকে অটিজমের ব্যাপারে বেশি করে তারা হচ্ছে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং তাদের সেই সঠিক সময় ট্রিটমেন্টটা শুরু হয়। এবং সঠিক সময় ট্রিটমেন্টটা শুরু হলে আজকের আমাদের প্রতিপাদ্য যে বিষয় ইনক্লুশন ইন দ্য ওয়ার্কপ্লেস সেটা সফল হবে বলে আমরা আশা করি। সকল শিক্ষককে ধন্যবাদ। সবাই শুভ থাকবেন, ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি। আচ্ছা, অফ দি রেকর্ড সুমায়াকে বলি, সুমায়া তোমার প্রেজেন্টেশন শুধু শোনার মতো নয়, এটা সংগ্রহে রাখার মতো, বুঝছো, ওর প্রিজার্ভিং ব্যাপার। সুতরাং আমাদের কপি খুব সুন্দর হয়েছে। Thank you, sir. Thank you so much. Inshallah, sir.